ان میں سے بہت سے یہ تھے کہ ایک سے زیادہ خدا کیوں ہیں، اور اسلام نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا، نہیں، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ اور میری کیفیت یہ تھی کہ واہ، یہی تو وہ چیز ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا۔ السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوبارہ سے میں آپ سب کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ سسپینڈ ہو چکا ہے، تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے پرم سرونٹ آف اللہ اس نام سے میرا نیا انسٹاگرام ہے۔ الحمدللہ اس پہ 59,000 کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی ہیلپ ضرور کریں، فالو کریں انسٹاگرام پہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو۔ آج ہم ایک ایسے گینگسٹر کی کہانی سننے والے ہیں جو اذان سن کے رو پڑا تھا، اور وہ اسلام اس نے قبول کس طرح سے کیا، کیا کیا، وہ پورا سنیں گے۔ چلیے آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں کم از کم 10-11 سال تک گینگ وار کا لیڈر رہا ہوں۔ میرا ایک گینگ برانکس میں تھا، ایک گینگ کوئنز میں تھا، بروکلن میں بھی میرا ایک گینگ تھا۔ میں پرتشدد جرائم، مسلح ڈکیتی اور گینگ وار جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ میں ایک ایسا شخص ہوں، جب آپ پاس سے گزریں تو آپ میرے ساتھ ملنا نہ چاہیں۔ میں نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک منشیات فروش پر حملہ اور ڈکیتی تھی۔ میں گرفتار ہو گیا، لیکن اب منشیات استعمال نہیں کر سکتا تھا، میں اب شراب نہیں پی سکتا تھا، پارٹیاں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں خود سے سوال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری سوچ سے آگے بھی کچھ تو ہونا چاہیے، اور یہی وہ وقت تھا جب اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت خوبصورت آواز تھی۔ میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، کیونکہ یہ بلاوا تھا، یہ وہ جواب ہے جس کی تمہیں تلاش ہے، وہ جواب جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ جواب جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ بہت خوش قسمت ہیں یہ۔ السلام علیکم بھائی عبدالعزیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعوت پر تشریف لانے کا شکریہ۔ ہم انٹرویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ عبدالعزیز کون ہے؟ آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر بتانا پسند کریں گے؟ میں بروکلن، نیو یارک میں پیدا ہوا تھا۔ 10 سال کی عمر میں برونکس چلا گیا، تقریباً 80 کی دہائی میں، 80 کی دہائی کے شروع میں۔ میں بنیادی طور پر لاطینی سیاہ فام لوگوں کے درمیان رہتا تھا۔ وہ ماحول اتنا برا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اس میں گینگ اور اس طرح کی چیزیں موجود تھی، اور بڑے ہوتے ہوئے میری پرورش سخت حالات میں ہوئی تھی۔ میں اکلوتا بچہ تھا۔ میری نانی نے میری اور میری خالہ کی پرورش کی۔ ہمارے علاوہ گھر میں کوئی اور بچہ نہیں تھا۔ میں منشیات کا عادی تھا، میں شراب نوشی کرتا تھا۔ میں پرتشدد جرائم، مسلح ڈکیتی اور گینگ وار جیسے بہت سارے جرائم میں ملوث تھا۔ جب میں 3 ہفتے کا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری والدہ چلی گئی اور مجھے میری نانی کے پاس چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کے حالات میں بڑے ہوتے ہوئے بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ملتے نہیں ہیں۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ مجھے واقعتاً اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں زندہ رہتا ہوں یا کم عمری میں ہی مر جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے سڑکوں پر آوارہ گردی شروع کر دی، اور وہاں سڑکوں پر بہت سے لوگ ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے قبول کیا۔ اس طرح میں چل پڑا، اور یہیں سے گینگ لائف کا آغاز ہوا۔ کیونکہ جب آپ کو گھر میں محبت اور توجہ نہیں ملتی تو آپ اسے کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ توجہ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے اس طرز زندگی کو اپنا لیا، وہ طرز زندگی جس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں جو بننا چاہوں بن جاؤں۔ مجھے گینگ لائف سٹائل میں مزہ آنے لگا۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک اس کا مزہ لیا۔ مجھے گولی ماری گئی، مجھے مارا پیٹا گیا، مجھے ایک بار چاقو بھی مارا گیا، مجھے بیٹ سے مارا گیا، بہت بار میں نے مار کھائی، کئی بار مجھ پر گولی چلی، میں نے لوگوں پر گولیاں چلائی۔ میں ایک گینگ لائف گزارنا چاہتا تھا، اور چونکہ میں نوجوان تھا اور کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے اختیار کر لیا۔ آپ سڑکوں کے حالات تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو زندہ کھا جائیں گے۔ کیا آپ ہمیں ان دنوں میں لے جا سکتے ہیں؟ آپ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول تھے؟ سامنے والے شخص کو خود سے ڈرانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے، منشیات فروشوں کو لوٹنے سے لے کر دوسرے گینگ کے لوگوں پر فائرنگ کرنے تک، لڑائیوں میں شامل ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، یہ ثابت کرنا کہ میں اگلے شخص سے زیادہ جنونی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت یہ ثابت کرنے میں گزارا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا آپ سامنا کرنا نہیں چاہیں گے۔ تو مسلح ڈکیتی سے لے کر منشیات فروشوں کے کاروبار کی جگہ میں داخل ہونا، ان کو لوٹنا، ان پر گولیاں چلانا جبکہ وہ آپ پر گولیاں چلا رہے ہوں، پارٹیوں میں جانا، لڑائیوں میں شامل ہونا،
सिर्फ इस वजह से कि आपको वो गैंग पसंद नहीं है, वो गैंग आपके गैंग को पसंद नहीं करता। आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अचानक ये मंजर होता है कि हम उसे गोली मार देते हैं, क्यों नहीं, या चलो बाहर लड़ते हैं। और फिर आप जानते ही हैं, और पहले गैंग लाइफ ऐसी होती थी, अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल ये और भी बदतर हो चुकी है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, क्योंकि हमारे ज़माने में ये सिर्फ पागलपन था। आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं होती थी, तो अगर कुछ हो जाता तो पुलिस को आने में कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाते थे। इस किस्म के मामलात में, ख़ास तौर पर अगर इसमें हथियार भी शामिल हों। जितना ज़्यादा मैं ये करता, उतने ही ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते या वो इसे देखते और इसका तज़किरा करते। उतना ही ज़्यादा मैं खुद को मजबूत महसूस करता, उतना ज़्यादा पुरजोश होता, क्योंकि अब मैं खौफ पैदा कर रहा हूँ। मैं लोगों के लिए एक खतरा बन रहा हूँ। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब आप पास से गुजरें तो आप मेरे साथ मिलना ना चाहें। मैं कम से कम 10-11 साल तक गैंग का लीडर रहा। मेरे बहुत से साथी थे और हमने बहुत सी मुश्किलात पैदा की। ये वो जिंदगी थी जिसमें मुझे मजा आता था, क्योंकि उस वक्त तक मैं इसी एक जिंदगी को जानता था। क्योंकि इस मरहले पर मेरी जिंदगी में मजहब की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जो मजहब मुझे सिखाया जाता था वो मैंने कबूल नहीं किया था। ब्रॉन्क्स में आपका एक गैंग था? मेरा एक गैंग ब्रॉन्क्स में था, एक गैंग क्वींस में था, ब्रुकलिन में भी मेरा एक गैंग था। मेरे पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मौजूद थे। तो मेरे पास ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, जर्सी, फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट, इन सब जगहों पर लोग मौजूद थे जो मीटिंग में आया करते थे। सबसे बुरी चीज क्या थी जिसका आपने इर्तिकाब किया हो, जिस पर आपको वाकई पछतावा हो? टूवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 ज़बानों में पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टूवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। सबसे बुरी चीज क्या थी जिसका आपने इर्तिकाब किया हो, जिस पर आपको वाकई पछतावा हो? मेरे ख्याल में वो चीज़ ये है कि अगर मैं इस्लाम कबूल ना करता, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़े पछतावे की बात होती। आप जानते हैं कि कुरान पाक में इरशाद है, जब आप किसी एक इंसान को कत्ल करते हैं तो गोया आप पूरी इंसानियत को कत्ल करते हैं, और जब आप किसी एक इंसान को बचाते हैं तो ऐसे है गोया आप पूरी इंसानियत को बचाते हैं। तो मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले उस जमाने में इंसानियत को तबाह करने में हिस्सा लिया, और मैंने ना सिर्फ ये कि अपने खालिक के बारे में सवाल किए, बल्कि मैंने अपने खालिक को बुरा भला कहा, माज़अल्लाह। और ये तकलीफ की वजह से था। शैतान को आपके साथ खेलने का बेहतरीन मौका उस वक्त मिलता है जब आप तकलीफ में मुब्तला हों और गुस्से में हों। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या कीदा रखते थे? मैं हकीकत में किसी भी चीज पर ईमान नहीं रखता था। मुझे मसीहियत में धकेल दिया गया था। मैं कभी भी मसीहत से मुतमईन नहीं था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि मैं किसी दूसरे इंसान से दुआ मांगूं ताकि वो मेरे खालिक के पास मेरी सिफारिश करे। तो मुझे खुदा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यसू से मांगना पड़ता था। मुझे पहले यसू के पास जाना है। ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। किसी ऐसे शख्स से दुआ मांगूं जो कभी यहाँ आया था, जी हाँ, और मेरी तरह एक इंसान था और फिर वो मर गया। तो इससे मैं कश्मकश का शिकार हो गया, क्योंकि ये ऐसे ही है कि अगर मैं यहाँ मौजूद किसी भाई से उसकी गाड़ी लेना चाहूँ, उसके लिए मुझे आपके पास क्यों जाना पड़ेगा कि आप उससे जाकर गाड़ी के बारे में बात करें? मैं जाकर उससे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। ये वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। ये चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी, तो मैं उस पर यकीन नहीं कर सका जो मुझे बचपन से सिखाया गया था। और यही वो जगह है जहाँ तजाद पाया जाता है। कितने मुसलमान इसका शिकार हैं अभी भी। देखें कि यसू खुदा है, आपको एक फैसला करना होगा, यसू खुदा है या यसू खुदा का बेटा है। ये एक परेशानी है। इसमें से कोई भी बात अकल में आने वाली नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि यसू खुदा का बेटा है, बल्कि यहाँ ट्रिनिटी भी है, बाप, बेटा और रूहुल कुदस। तो अब एक बाप है, एक बेटा है, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि रूहुल कुदस भी है। यहीं से झगड़ा शुरू होता है। चुनाचे मैंने मजहब के खिलाफ बहुत बगावत की। एक मुकाम ऐसा भी आया जहां मैं वाक़तन सिरे से खुदा को ही नहीं मानता था। मैंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था, और नाउज़ुबिल्लाह मैंने ऐसी बातें की जैसे कि कोई खुदा नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और अब मैं सरकश हूँ, मैं जवान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं कहूँगा कि मैं तकरीबन 18-19 साल का था। तो क्या आपकी गैंग लाइफ उस वक्त शुरू हुई थी? मेरी गैंग लाइफ 80 की दहाई में शुरू हुई थी। अब हम 90 की दहाई के अवाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तब आपकी उम्र कितने साल थी?
तकरीबन 10 साल कोई माँ नहीं थी। मेरा मतलब है कि घर में कोई माँ कोई बाप नहीं था, कोई मर्द रोल मॉडल नहीं था। एक वक्त था जब मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया और मुझ पर गोली चलाई गई, लेकिन वो मुझे लगी नहीं। और फिर एक और वक्त था जब एक शख्स आया और मुझ पर गन तान ली, और जब वो ट्रिगर दबाने लगा तो उसने काम नहीं किया, गन से गोली नहीं चली। तो हाँ, मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ। एक बार मुझे मार पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। बहुत बार मेरा पीछा किया गया कि अगर मैं पकड़ा जाता तो, और उस वक्त मैं वाकई मरने से नहीं डरता था, लेकिन कोई रहनुमाई ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइफ का मेरी जिंदगी में बहुत किरदार है। तो आपसे लोग डरते थे? जी हाँ। लेकिन क्या ये आपको सुकून बख्शता था? उस वक्त इसमें सुकून मिलता था, लेकिन जब आप चले जाते हैं और आप रात को अकेले होते हैं तो आप खोखलापन महसूस करते हैं, खालीपन वापस आ जाता है। और यही है जो आप सुबह उठते हैं और खला को पुर करने के लिए यही सब दोबारा करने लगते हैं। तो ये ऐसा था गोया आप इस खला को दोबारा भर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक कार हो, जब आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको उसमें मजीद पेट्रोल डालना पड़ता है। चुनाचे में सारा दिन अफरा तफरी मचाए रखता था। रात का वक्त होता तो मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता तो मैं क्या करता, जैसे ही सुबह का वक्त होता और मैं बाहर जाता तो ये पेट्रोल भरने का वक्त है और वो सब दोबारा से शुरू कर देता। अफरा तफरी एक ऐसी चीज थी जिसमें उस वक्त मुझे मजा आता था। इससे आपको महसूस होता है कि कोई आपको छू नहीं सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, हर कोई आपके साथ कुछ भी करने से डरेगा। तो आप जानते हैं कि ये उस वक्त दिन में इत्मीनान देता था, लेकिन रात को मुझको मालूम होता कि कुछ गलत हुआ है और कुछ ठीक नहीं है। ये एक मुश्किल काम था। दूसरे लफ्जों में मेरी रूह ही मेरे खिलाफ बगावत कर रही थी। किसी न किसी दर्जे में मुझे मालूम था कि ये गलत है, मुझे मालूम था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता था, क्योंकि मेरा ये कहना था कि अगर खुदा मौजूद है तो मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ। मैं खुदा से नाराज था, यहाँ तक कि मैं इस्लाम लाने से पहले खुदा को बुरा भला कहता था। तो आप किस बात पर खुदा से नाराज थे? मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया, तो इस वजह से मैं इस हाल में पहुंचा जहां मैं था, यानी शदीद गुस्से में। और फिर ना सिर्फ उसने ऐसा किया बल्कि फिर वो उठी और चली गई, वो बिल्कुल गायब हो गई। मैंने नहीं, मैं वाकई खुदा के बारे में शक में था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई खुदा है तो मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ? आप जेल गए? ये एक मंशियात फरोश पर हमला और डकैती थी। ये एक मज़ाक़ खेज कहानी है, क्योंकि जिस रात मुझे गिरफ्तार किया गया उस रात ही मैंने फैसला किया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने इसकी पूरी मंसूबाबंदी कर ली थी, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह गया। अगर ये कर लेते खुदकुशी, सोचो आप, तो फिर यही खत्म क्यों फिनिश ना कर था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी जिंदगी का कोई अल्लाह मकसद ये नहीं बचाने है। वाला उन्होंने भाई। मुझे खुदकुशी करने से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया और मैं खुशी से उनके साथ चला गया। और जब मैं खुशी से उनके साथ चला गया, उसकी वजह वो जुर्म था जिसका मैंने इर्तिकाब किया था और अब मजबूर हो गया। ना सिर्फ ये कि मैं खुदकुशी करने के काबिल नहीं रहा, बल्कि अब मैं मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं अब शराब नहीं पी सकता था, पार्टियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई जुर्म नहीं हो सकता। आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि खुदा ने मुझे जो नेमत अता की वो गौर व फिक्र था, और इस तरह मैंने इस्लाम को पा लिया। मेरे पास मंशियात छोड़ने के लिए काफ़ी वक्त था, मेरे पास शराब से दूर होने के लिए काफ़ी वक्त था। गैंग का कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिससे मेरा उस वक्त कोई ताल्लुक हो। मैंने साफ होना शुरू कर दिया। मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि मैं कैसे गलत रास्ते पर चल पड़ा था, और फिर मैंने शुरू किया। शुरू में एक मौका ऐसा था कि बस ठीक ही है। अब मैं जानता हूँ कि मैं जो महसूस करता हूँ उसकी वजह क्या है। अब मुझे हर उस चीज़ का सामना करना पड़ा जो मैंने किया था। अब मैंने खुद को मुजरिम महसूस करना शुरू कर दिया। अब मुझे बुरा लगने लगा। ये मुश्किल था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आप करना चाहते थे, जो खेल आप खेलते थे, वो सब खत्म हो गया, वो सब वहीं रुक गया। आज तक मैं कहता हूँ कि ये खुदा की रहमत थी, क्योंकि गन मेरे पास पहले ही मौजूद थी, मेरे पास गोली भी मौजूद थी, और मेरे पास पूरा मंसूबा भी था कि मैंने क्या करना है। जो चीज़ मेरे मंसूबे में नहीं थी वो ये थी कि पुलिस आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, और मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, और मुझे उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद मैं 3 साल बाद तक अपना घर नहीं देख सका। ये एक ऐसा तजर्बा था जो मैं कह सकता हूँ कि अगर वैसे ही नताइज हासिल करने के लिए दोबारा ऐसा करना पड़े, यानी ये कि मैं खुदा को पालूंगा, तो मैं इसे दोहराने को तैयार हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ खुदा का पैगाम मुझ तक पहुँचा। ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम लाने की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी? मैंने तलाश करना शुरू किया और मैंने कहा कि कोई तो जवाब ज़रूर होगा। खुदा मौजूद है, खुदा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अब आपने तख्लीक के अंदाज पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं पूछ रहा था, मैं खुदा से सवाल कर रहा था और कह रहा था कि
मेरी सोच से आगे भी कुछ तो होना चाहिए। और यही वो वक्त था जब आज़ान की आवाज़ सुनाई दी। वो मुअज्जिन जिसने आज़ान कही, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी मेरा कदम खुद ब खुद उस तरफ उठने लगा। ये इतनी बुलंद था कि सहन में सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता था जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये सिर्फ नमाज की आज़ान नहीं थी, बल्कि ये एक बुलावा था, उस जवाब का बुलावा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं आज़ान सुनते हुए रोने लगा, क्योंकि ये एक बुलावा था। ये सिर्फ नमाज की दावत नहीं थी, ये मुझे जगाने के लिए एक बुलावा था, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें तलाश कर रहा है। शायद आप उस सिमत में जाना चाहें। मैंने उस भाई की वापसी का इंतजार किया जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था। फिर मैंने उससे सवालात करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले तो मेरा ख्याल था कि ये कोई गाना है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। वो एक गाने की तरह लगता था। मैंने कहा, वो कौन सा गाना था जो मस्जिद से सुनाई दे रहा था? और वो कहने लगा, कोई भी गाना नहीं था। मैंने कहा, हाँ था, वो एक गाना था, मैं जानता हूँ, उसमें अल्लाह अकबर कह रहा था। और वो कहने लगा, ओह, वो आज़ान थी। मैंने कहा, आज़ान? वो क्या है, वो क्या है? और वो कहने लगा, ये नमाज के लिए बुलावा है। ये आज़ान आपको बताने के लिए है कि नमाज शुरू होने वाली है। मैंने कभी किसी को ऐसी आज़ान कहते नहीं सुना। और वो कहने लगा, मुझे अंदाज़ा लगाने दो, आपके पास लोगों से सीखने का वक्त नहीं था। और मेरा जवाब था कि नहीं, लेकिन और भी सवालात थे, और उनमें से बहुत से ये थे कि एक से ज़्यादा खुदा क्यों हैं? और इस्लाम ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, नहीं, एक से ज़्यादा खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक है। और मेरी कैफियत ये थी कि वाह, यही तो वो चीज़ है जिसे मैं तलाश कर रहा था, क्योंकि खुदा सिर्फ एक है। ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर नबी और अल्लाह के रसूल तस्लीम किया जाता है। तो ये वो चीज़ थी जिसे मैं कबूल कर सकता था। चुनाचे जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ और सवालात मैंने पूछे, जैसे, ओ, आप सिर्फ इतवार को ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? नहीं, हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है, दिन में 5 बार, हर रोज़। मैंने कहा, ठीक है, तो ये मसीही और कैथोलिक लोगों की तरह नहीं है कि आप पीर से हफ्ता तक पार्टी करते हैं और फिर इतवार को आप चर्च जाएं और आपको माफ़ी मिल जाती है। ये एक और चीज़ थी जिसने मुझे परेशान किया। ये कैसी बात है कि आप इस अजीम हस्ती की नाफरमानी करते रहे सोमवार से हफ्ते के दिन तक, और फिर इतवार को चर्च में जाकर जो कुछ किया है वो सब माफ़ करवा लें, चाहे वो कुछ भी हो। इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आता। लिहाजा मैंने मज़हब के ख़िलाफ़ बगावत कर दी उस वक्त तक, जब तक कि जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम ने मुझे सिखाया कि दोनों में फ़र्क है। और जब मुझे पता चला कि ये आखिरी आसमानी मजहब है, ये पहले भी था, लेकिन इसे इस शक्ल में भेजा जाना ज़रूरी था। ये तब की बात है जब मेरी कैफियत ऐसी थी कि अच्छा ठीक है। और एक भाई ने जो मुझे समझाया वो यूं था कि इंसान गलतियां करता रहता है और रसूलों के आने का यही सबब था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन नबियों में से आखिरी नबी के बतौर पर भेजा गया। दीन इस्लाम ही वो जवाब था जिसकी मुझे तलाश थी। उसने मेरी मदद की, उसने जेल से बाहर रहने में मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की कि मैं ज़िंदगी में ऐसा बेहतर इंतखाब करूं जो मैं शायद कभी ना कर पाता। मैंने शराब नोशी छोड़ दी, मैंने दोबारा कभी इस किस्म की कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल नहीं की। उसने मुझे दिली तौर पर बहुत सुकून बख्शा। इससे आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि ये ऐसे है जैसे मुझे ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिल गया। मुझे ये बताया गया, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इस्लाम लाना पहली ज़िंदगी की तमाम गलतियों को ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात थी। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस्लाम हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, यहाँ तक कि वो जराइम जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो मुझे कभी नहीं माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कत्ल एक नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले जब इस्लाम लाया तो मुझे पता चला कि मुझे इसकी भी माफ़ी मिल सकती है, और इसके अलावा जो भी गुनाह मैंने किए उन सब की भी। और मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही तरीके से इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे दोबारा कलमा पढ़ाया गया। मुझे अच्छा लगा। असल में उसने मेरी रूह और मेरी जान को जिंदगी अता की। दूसरे लफ्जों में गोया मेरी लाइट मदहम थी। उसने लाइट को खूब रोशन कर दिया। आपके इस्लाम में दिलचस्पी लेने की सबसे पहली वजह क्या थी? रिकर्स आइलैंड में ये एहसास कि मैं मंशियात से दूर हो रहा हूँ और ये जानना कि मैं खुदा नहीं हूँ, ये पहली वजह थी। और जिस तरह से एक भाई ने कहा, खुदा सिर्फ एक है, इससे मेरे अंदर इस्लाम सीखने की दिलचस्पी पैदा हुई। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। जिस ज़माने में मैं ये कहते हुए घूमता था कि मैं खुदा हूँ, पहली बात जो मैंने कही वो ये थी कि मैं कभी मुसलमान नहीं हूँगा। ये मेरे मुंह से निकला, मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कभी अपनी पेशानी ज़मीन पर नहीं रख सकता। बिल्कुल यही अल्फाज मैंने कहे। पेशानी मतलब सर होता है क्या? मुझे इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर आप जेल से बाहर आ गए और फिर आपने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली।
جب میں نے اپنی سزا مکمل کی تو میں جیل سے باہر آیا اور میں خوش تھا. اب یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے. میں نے گینگ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور الحمدللہ ویسلی بھائی اور 3 دوسرے بھائیوں نے اس دعوت کو قبول کیا. اور الحمدللہ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا ہے. گھوس بمس آ رہے ہیں مجھے، گھوس بمس، اللہ کی قسم گھوس بمس آ رہے ہیں. میرے مسلمان ہونے کی وجہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اس زمانے میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ اس وقت میں شراب پیتا تھا اور نشہ کرتا تھا. وہ جیل گیا اور وہاں اسے اسلام مل گیا، اور اب جیسے جب میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہت بڑا فرق آ چکا ہے. یہ وہ شخص ہرگز نہیں جسے میں پہلے دیکھا کرتا تھا. کیا آپ کے لیے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنا اور زندگی کو بدلنا مشکل ثابت ہوا؟ جی ہاں بھائی، ایسا ہی تھا. میں نے خود کو ایسے لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا جو وہ کام نہیں کرتے تھے جو میں کرتا ہوں. میں ایسے لوگوں سے بھاگنے لگا جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کے پاس رہنا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ. بالکل. اور بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں یہاں سے کینٹکی کٹ چلا گیا. مجھے کینٹکی کٹ میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور میں نے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں. جو اقوال میں نے سنے ان میں سے میرا پسندیدہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور محافظ ہیں. اور میں نے ایک بھائی کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو گے تو تم بھی ان میں سے ہی ایک بن جاؤ گے. تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا جو وہ اعمال نہیں کرتے تھے جو میں کرتا تھا، تو اسی وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے، چنانچہ معاملات الٹ چلنے لگتے. اور اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو وہ کام کرتے تھے جو میں کرتا ہوں، اور اس سے میرے لیے اللہ کے راستے پر قائم رہنا آسان ہو گیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جیل کے اندر بند کرنا اسے ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا سبق سیکھے گا اور پھر ایک بہتر انسان بن جائے گا. وہ اپنا بحالی کا عمل مکمل کر لے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے لیے حل صرف اسلام ہے. میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کوئی سبق حاصل کر پاتا. میں آج بھی جیل میں آ جا رہا ہوتا، یا بہت ممکن ہے کہ میں شاید اب تک مر چکا ہوتا، کیونکہ میری رہنمائی کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. اور یہیں سے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے پورے دل سے یقین ہے، پورے دل سے، کہ یہی ایک حل ہے. آمین. ایک گینگ میں خاص قسم کا بھائی چارہ ہوتا ہے. جب آپ اس کا موازنہ اسلامی بھائی چارے سے کرتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہے. زیادہ تر اوقات بھائی خوفزدہ رہتے ہیں، اور یہی ان کی وفاداری کی وجہ ہوتی ہے. تو وہ گینگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں آپ سے محبت ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے یا آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. جبکہ اسلام میں آپ کو محبت آزادانہ طور پر دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. اسلام میں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو. آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس حقیقت نے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا. انہوں نے بہت زیادہ جسمانی تشدد برداشت کیا، بہت زیادہ بدزبانی برداشت کی، بار بار ان کو جھٹلایا گیا، انہیں ان کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ سب کچھ سہنے کے باوجود انہوں نے تحمل اور بردباری سے کام لیا. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھائے جو میرے خیال میں کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انسان صرف کوئی نبی یا رسول ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکے اور ثابت قدم اور مضبوط رہے اور اللہ کے راستے پر قائم رہے اور لوگوں کو دین سکھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے جیسے سکھلانے کا حکم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا، اس حقیقت نے کہ وہ کبھی بھی بنی نوع انسان سے مایوس نہیں ہوئے، اور یہ کہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا. تو تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، تو آپ ان سے کیا عرض کریں گے؟ شکریہ، ایسا دین لانے کے لیے آپ کا شکریہ جس نے مجھ جیسے انسان کو بچا لیا. شکریہ، آپ ایسے انسان بنے کہ جو میری خاطر قیامت کے روز کھڑے ہونے اور بولنے کو تیار ہوئے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے خالص اسلام سکھایا اور اسے غصے اور نفرت کی بجائے امن کا پیغام بنانے کی تعلیم دی. اور آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس صرف چند لمحے ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنو،
اپنا دل کھولو، اپنے کان کھولو، تعصب سے کام نہ لو. یہ مت دیکھو کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، اسلام کو دیکھیں اور اپنے لیے پیغام حاصل کریں. یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. اس میں ان سب سوالات کے جوابات ہیں جو تم ڈھونڈ رہے ہو. اس سے تمہیں سکون ملے گا. نیچے سے لے کے سر تک گھوس پمپس آ رہے تھے مجھے، سچ بتا رہا ہوں. لائک آئی ڈونٹ نو، جب بھی میں کوئی ریورٹ سٹوری سنتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے، اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ دیکھیے ایک اذان کی آواز سے وہ انسان جس کو اذان کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اذان ہوتی کیا ہے، اس انسان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اذان سن کے. اس کو کہتے ہیں اذان. اسی لیے میں یہ مانتا ہوں، ایون جو میرے بہت قریبی دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، عامر بھائی، ایون انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی تھی کہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ مسجدوں میں آج کل جو مؤذن ہوتے ہیں، وہاں پہ جو مؤذن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی آواز سے اذان دیتے ہیں. لائک جیسی اذان ہونی چاہیے ویسی اذان نہیں ہے. نہ ہی کسی کو ٹریننگ دی گئی ہے، نہ ہی کسی کو اچھے سے سکھایا گیا ہے کس طرح سے اذان دینی ہے، نہ ہی وہ ینگسٹرز کو موقع دیتے ہیں جو مؤذن بن سکے اور وہاں پہ اذان دے سکے 5 وقت کی، اور نہ ہی ینگسٹرز جو ہیں اس چیز کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو جو ایک بوڑھا انسان ریٹائر ہو جاتا ہے، فری رہتا ہے، پھر اس کو مؤذن بنا دیا جاتا ہے، وہ اپنی لائک ایسی آواز میں اذان دیتا ہے جس کو کوئی سننا پسند نہیں کرے گا. تو یہ چیز ہم مسلمانوں میں ایک بہت غلط چیز ہے جو میں نے ہندوستان میں دیکھی ہے، کہ آپ دیکھیے یار مسجد میں اذان ایسی ہونی چاہیے کہ یار سامنے والا کہے واہ کیا اذان ہے. بہت کم مسجدیں میں نے ایسی ہمارے دیش میں دیکھی ہیں جہاں پہ اذان ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کو گھوس پمپس لا دے. گھوس پمپس اذان ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے مطلب ادھر بالوں کے جو بال ہیں نا، سر کے بال ہیں نا، یہاں بھی گھوس پمپس آپ کو محسوس ہوں، جیسے سعودیہ میں ہوتی ہے، جیسے دبئی میں ہوتی ہے، UAE میں، GCC کنٹریز میں ہوتی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اینڈ یہ بھائی صاحب ہمارے، ان کا میں کیا کہوں، ماشاء اللہ. آپ دیکھیے ایک اذان سے متاثر ہوئے، اذان سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کے بارے میں اور جانا. جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ بنا کسی کی مدد سے نہ پڑھیں، قرآن کو نہ سیکھیں بنا کسی کی مدد سے، اکیلے میں نہ پڑھیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے. ایک ایسا انسان جو اتنا بڑا گنہگار تھا، وہ شخص اذان سے متاثر ہوا، اس نے قرآن پڑھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد اس نے اسلام لایا اپنی زندگی میں. صرف اسلام نہیں لایا اس نے، صرف نمازیں نہیں پڑھتا وہ، صرف اور صرف اچھے عمل نہیں کرتا وہ، بٹ اسلام کا سب سے بڑا جو عمل ہے دعوت و تبلیغ، دعوت دینا، اس نے وہ بھی کیا اسلام لانے کے بعد. یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کو اپنے نان مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے. آپ کو صرف بتانا ہے، آپ کو کسی کو فورس نہیں کرنا، نہ ہی کسی کو آپ کو زبردستی کرنی ہے کسی چیز کے لیے. آپ کو جسٹ پیغام پہنچانا ہے. کیا آپ یہ کرتے ہو؟ آپ سے سوال ہے میرا. تو اس چیز کے بارے میں سوچیں. اور الحمدللہ مجھے ان کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا. ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے. اس وجہ سے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا ان کے چینل کو اور میرے چینل کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.